Hello. Before we start, can I see hands who actually here saw season 2 all the way through? Because we will get into some spoilers. Okay, great. A great majority of you. I would love to start with Director Wong. You left season 1 on this amazing cliffhanger, and you picked up season 2 exactly where that cliffhanger left us off. What was it like for you to dive back into that world? What were your priorities to make sure that you're maybe repeating some things, but also inventing new things as you went along? 사실 이 시즌 2를 I never thought like I was gonna make season 2 when I was making season 1. It just happened. Because 전혀 I had no plan at all. I had no story in my brain for season 2 and 3. But somehow I knew I had to start from the moment the season 1 ended, when Kyun turns back from the plane and says, "I'll find those guys who made this." So 시즌 2를 만들 때 가장 신경을 많이 썼던 점은 이미 이제 시즌 1을 너무너무 많이들 사랑해 주셨기 때문에 시즌 1에서 좋아하셨던 지점들이 있잖아요. 뭐 세트라든가 음악이라든가 그리고 이제 많은 거기 나왔던 캐릭터들 그런 것들 중에서 이제 어떤 것들을 게임들 뭐 어떤 것들을 정말 지켜서 그대로 가져가고 또 이제 이미 그것들은 이미 다 한번 지나간 것이기 때문에 또 어떤 것들은 좀 새롭게 변화를 줘서 시즌 1과는 다른 재미를 줄 것인가에 대한 고민을 제일 많이 했습니다. 물론 시즌 1에 나오는 캐릭터들은 다 죽여버려서 기운을 제외하고는 거의 새로 만들어내야 했지만 제일 메인으로 생각했던 건 시즌 1에서는 그 1번이 그 오일남이라는 사람이 게임을 만든 사람인데 기운도 모르고 다른 사람들도 모르고 관객들도 모르잖아요. 그 사람의 정체를 그 마지막 순간까지 마지막에서야 밝혀지는 큰 트위스트였는데 이제 시즌 2에서는 그것을 좀 비틀어서 그 프론트맨이 기운과 참가자들은 모르지만 여기 보시는 모든 분들은 알고 있는 그 사람의 정체를 그래서 조금 다른 서스펜스를 그 스릴과 텐션을 시즌 1과 다른 식으로 가져가고자 했어요. 그게 아마 시즌 2에서 제가 바꿔서 익숙하지만 바꾸고자 했던 것들 가장 중요한 부분이 아닐까 싶습니다. And I would love to bring you in. What was it like for you to go back to Ki-hoon and receiving the script for season 2? What surprised you the most, and what were you most excited about exploring in the progression of your character? 가장 놀라웠던 것은 다양한 게임 안에서 또 다양한 캐릭터들 사이에서의 그 감정 변화와 그리고 또 자기가 꼭 이겨야만 하는 살아남아야만 하는 그런 그 목적들이 다 다른데 그 부분들이 너무나도 선명하게 다 잘 사라져 있어서 캐릭터들이 다 너무나도 독특한 캐릭터들로 잘 보여졌다라는 것이 가장 놀라웠던 것 같고요. 그리고 이제 그 독특한 캐릭터들을 또 상대해야 하는 이제 기훈의 입장에서는 또 어떻게 또 연기를 해야 할까, 또 각 캐릭터들을 만나서 그 캐릭터를 바라보는 그 기훈의 감정은 또 어떨까, 이런 것들이 굉장히 많이 고민이 됐었고, 그리고 또 실제로 제가 스크립트를 보고서 상상했었던 그런 캐릭터들과의 연기 호흡이 과연 또 현장에서 어떤 또 호흡으로 내가 생각했었던 것 같은 그런 연기, 그런 감정일까, 아니면 또 전혀 다른 연기를 하실까에 대한 기대감도 굉장히 컸었던 것 같아요. And Director Wang, you mentioned in your earlier response that you were deciding what aspects to maintain versus what new things to introduce. One of the new things that impressed me the most is this little change. After each game in the season, they vote whether they're going to continue or not, and then they wear that vote on their chests as X's and O's. That also, is symbolic to a lot of these really sharp divides that we have around the world. Here in the US, we're very familiar with. So tell me a little bit about developing that symbolically, especially. 그게 시즌 1에서 I used the voting scene only once in season 1 after the first game. 근데 그걸 이제 시즌 2에서 좀
좀 여러 번 사용해 보고 싶은 마음이 이제 생긴 게 제가 시즌 1을 만들 즈음부터 시작해서 계속 뭐 전 세계에서 벌어지는 많은 뉴스들을 봤는데 이제 특히 투표를 둘러싸고 옛날에 어떤 선거가 있으면 그게 조금 더 이렇게 사회를 하나로 뭉쳐서 미래의 한 방향으로 나아가고자 하는 어떤 좀 그런 토론과 기회의 장이 됐다고 생각했는데 어느 순간부터 이 선거가 오히려 사람들을 갈라지게 만들고 분열시켜서 너는 나와 다른이 아니라 너는 아예 틀린 ONX로 서로를 나눠서 보고 그렇게 사람을 그 집단을 아예 진짜 마킹을 하듯이 어떤 레테르를 붙여서 서로를 구별짓는 오히려 해서 분열시키는 어떤 기회가 된다고 생각이 들었어요. 한국에서도 마찬가지고 뭐 유럽에서 일어난 선거든 미국에서 있었던 선거들도 봐도 그렇고 해서 뭔가 그 시즌 1이 자본주의의 어떤 고도 경쟁의 문제점들을 다뤄봤다면 시즌 2에서는 이 자본주의 자유민주주의 국가에서 흔히 쓰고 있는 우리 선거, 제너럴 일렉션, 디모크라틱 일렉션에 대한 어떤 문제점들 우리는 과연 이 선거를 통해서 올바른 방향으로 나아갈 수 있는 그런 기회가 되는가 아니면 오히려 이 선거가 사람들을 다른 방향으로 오도하고 있는가에 대한 생각들을 한번 해봤으면 좋겠다는 생각이 들어서 시즌 2에서는 매 게임 후에 이 투표를 하는 방식을 취해봤습니다. Thank you. And Lee Jung-jae, Squid Game throughout season 1 has of course always been a physically demanding project, but in season 2 I think it's even more so. There are a lot of more action-oriented sequences, especially in the last episode of the season. Tell us a little bit about the kind of prep that went into that, and maybe a second part is that what was the most challenging game to play for you in this round? 개인적으로는 육체적으로 이렇게 힘든 것보다는 이 게임 안에서 많은 사람들을 살려야 되겠다라는 그 목표를 끝까지 계속 유지하는 그런 감정이 이제 가장 힘들었던 것 같고요. 그 다음에 가장 힘들었었던 게임은 전 개인적으로는 그 무궁화꽃이 피었습니다가 가장 힘들었었던 것 같아요. 왜냐하면은 시즌 1에서도 무궁화꽃이 피었습니다가 있고 그 다음에 시즌 2에서도 있지만은 기후는 경험을 해봤었던 게임이기 때문에 어떻게 하면 좀 더 다르게 표현하고 어떻게 하면 좀 더 많은 사람들을 살릴 수 있을까 그러면서 자기가 여기에서 어떤 선택을 하고 어떤 감정이어야지 저 사람들에게 내 말을 믿게 할 것인가 뭐 이런 여러 가지 해야 할 일들이 많다 보니까 시즌 1에서 무궁화꽃이 피었습니다가 기훈이 할 때하고 시즌 2에서 기훈이 무궁화꽃이 피었습니다를 할 때하고는 너무나도 많은 일을 기훈이가 했어야 됐기 때문에 저 개인적으로는 무궁화꽃이 피었습니다 게임이 가장 어려웠었던 것 같아요. Thank you. You guys all remember this, right? 3 years. I was so worried when I was shooting the scene with him because I had to make him yelling and shouting so many times. I was like worried that he might lose his voice during the shooting, but he has a strong throat, like he didn't lose anything, thankfully. But Director Wong, as a follow-up to that, could you perhaps talk about your decision of starting season 2 with a game that we know, red light, green light, and maybe creating a false sense of security in Ki-hon, then later on introducing new games and kind of pulling the rug from under the audience too? What went into that decision? 첫 번째 게임은 that red light, green light is like a symbol of Squid Game from season 1. So and the big Youngie doll is also huge, you know. Like, so I kind of want to keep that game and the doll for the season 2 as well. So I thought like, let's start with red light, green light, and he also experienced the game, so he can do something to save the people in game 1. So then I kind of want to change the whole mood and from the second game, and also like give the audience the new game to enjoy. 어쨌든 한 게임 정도는 무조건 같은 게 사람들이 보시기에도 재밌어 하실 것 같았고 기운도 할 수 있는 게 많을 것 같았고 계속 똑같은 게임으로 해버리면
뭐 그가 해법을 다 알고 있으니까 이제 그 다음부터는 재미가 없어지잖아요. 그래서 뭐 보신 분들은 알겠지만 두 번째 게임이 이제 달고나인 걸로 다들 생각해서 기운을 다 따라왔다가 그게 아니란 걸 깨닫고 이제 모두 막 욕을 하면서 떠나는 장면이 그 시즌 2에 나오는데, 그러면서부터 이제 기운이 뭔가 사람들한테 신뢰를 잃고 그가 가지고 있는 절대적인 경험이라는 어떤 파워, 그것도 잃게 되면서 이제 기운이 점점 조금씩 궁지로 몰리면서 실패하게 하는 과정을 만들어내고 싶었어요. 그래서 이제 두 번째 게임부터 바꾸는 게 좋지 않을까라고 생각을 했습니다. And on that note, could you give us some insights about how you come up with the games? I mean, I know these are all childhood games. Some of them are familiar across many cultures. But do you have a running list of, oh, this could be a fun game to introduce in the next season? And then what goes into the design and the collaboration across other departments to make sure that they are brought to life not only in a visually compelling way, but also in a plausible way? 사실 시즌 1에 제가 좋아하는 게임들, 그리고 이제 이렇게 드라마 쇼에 넣기 좋은 게임들을 다 써버려서 사실 좀 시즌 2에 게임 만들면서 고민을 많이 했는데, 뭐 첫 번째 게임은 똑같으니까 그렇고, 이제 두 번째 게임은 펜타슬론 그 근대 오전 경기 발을 묶고 하는 게임은 사실 소개드리고 싶은 한국의 게임들, 놀이들이 많이 있었어요. 저희가 어릴 때 했던. 근데 그걸 하나씩 그 인디비주얼하게 하면 너무 단순하고 그 긴장감이 좀 떨어져서 하나씩 소개하는 것보다는 오히려 그걸 5개로 묶어서 팀 게임으로 만들면 그 각 게임이 가지고 있는 각각 다른 요소들이 주는 재미도 드릴 수 있고, 또 그 게임을 통해서 각각의 이제 팀이 형성이 되잖아요. 기운의 팀도 생기고, 그 다음에 그 트랜스젠더 현주의 팀도 생기고, 타노스의 팀도 생기고, 팀을 형성하기에도 좋았고 해서 두 번째 게임은 그렇게 가져가 봤고요. 세 번째 게임인 밍글링 그 둥글게 게임은 사실 어릴 때 저희가 그 엘리멘터리 스쿨에 들어가기 전에도부터 하던 게임이었는데, 저도 아직까지 그 유치원에서 그 게임을 했던 사진이 집에 남아 있고, 근데 그 게임은 오징어 게임이라는 어떤 그 이 쇼의 가장 좋은 게임이라고 제가 적합한 게임이라고 느껴졌어요. 왜냐하면 그 어린 아이들에게 그 게임이 사람 숫자를 넘버를 부르면 껴안거나 누구를 이렇게 배제하는 게임이잖아요. 그래서 어느 순간에는 누군가를 끌어안아서 같은 팀으로 끌어들여서 협동을 해야만, 그룹이 되어야만 살아남고, 다음 순간에 더 적은 숫자가 불려지면 누군가를 그 그룹 안에서 추방해야만 살아남는, 어떻게 보면 이 사회의 잔인한 생존 논리들을 그 어린아이들에게 게임으로 가르쳐주는 어떤 게임이 아닌가라는 생각이 들어서 아주 심플하지만 그 게임이 오징어 게임에 아주 정수에 녹아 들어갈 만큼 잘 맞아 들어갔다고 생각을 하고, 근데 그 어릴 때 했던 게임은 그냥 이렇게 끌어안거나 이렇게 배제해서 하는 게임이었는데, 그러기에는 좀 너무 단순해져서 이제 시즌 2에다 실제 그 게임을 넣을 때는 큰 세트를 만들어서 가운데 그 회전 목마를 만들고 각각의 방을 만들어서 그 그룹을 이루어서 그 방으로 뛰어 들어가면 살아남을 수 있는 방식으로 바꿔봤습니다. 그렇게 함으로써 그 뛰어 들어가는 그 사이에 많은 액션들이 벌어지고 그 안에서 또 다른 드라마가 펼쳐질 수 있었어서 그 게임으로 쇼에 넣을 때는 그게 가장 좋은 방식이라고 생각을 했습니다. Maybe a question for both of you. This is specifically about the character frontman that Director Hong you mentioned earlier. I think what you said is very interesting, that we are ahead of Ki-hoon's character because we know the identity of this man. What was that like for you to kind of dive into that relationship and develop it? There is almost this classical villain and chosen one quality between them. And what was it for you to navigate this plot as an actor? 뭐 아까도 말씀드렸듯이 시즌 1에는 그 1번 이 주최자의 호스트이지만 참가자로 참가했던 그 오일남이라는 사람의 정체가 모두가 다 그냥 그 병에 걸린 불쌍한 할아버지인 줄 알았다가 이제 마지막 순간, 마지막 에피소드에 가서야 이 사람이 모든 걸 만든 마스터마인드였구나라는 걸 이제 깨닫게 되는 빅 서프라이즈와 트위스트로 다가오는 것이 큰 재미였다면, 시즌 2에서는 이제 기운이 그토록 찾아 헤맸던, 만나고자 했던, 그리고 이기고자 했던 상대였던 그 프론트맨 이노가 1번으로 참가해서 모든 사람들을 속이는 것을 시청자들은 알고 보게 하는
그런 재미가 가장 중요한 시즌 1과 좀 차별성 있게 같은 1번이지만 다른 역할을 하게 할 수 있다고 생각을 했어요. 그리고 거기에 따라서 기훈이 이 시즌 1과는 또 다르게 어떤 모습으로 그 1번과의 관계를 맺느냐가 1번과는 시즌 1에서도 굉장히 친한 사이였잖아요. 시즌 2에서도 마찬가지지만 이제 큰 배신을 당하게 되는 것을 통해서 기훈이라는 캐릭터가 또 한 번 그 1번과의 관계를 통해서 변신할 수 있게 되는 변화하게 되는 그런 지점을 만들 수 있어서 그것이 가장 제가 하고 싶었던 그 프론트맨을 이용해서 큰 요소가 될 것 같습니다. 아마 이제 시즌 3를 보시면 그 이 둘의 대결, 시즌 2와 3를 관통하는 프론트맨과 기훈의 대결이 어떤 방식으로 결론이 나는가 발전되는가를 아마 시즌 3에서 또 만나서 확인해 보실 수 있을 겁니다. And anything Lee Jung-jae would like to add to navigating this relationship and 프론트맨은 뭐 프론트맨 입장에서 생각을 한다면 또 다른 얘기가 무수히 많을 텐데 기훈 입장에서 프론트맨을 생각하면은 굉장히 조롱당하고 사실 오징어 게임 안에 들어온 모든 사람들은 다 삶에서 이제 뭐 실패하거나 혹은 삶이 힘들어서 그 삶을 어떻게 해서든지 한번 다시 좋게 만들어 보려는 희망을 갖고 오징어 게임 안에 들어온 사람들인데 그 모든 사람들을 다 조롱하고 가지고 노는 것 같은 그의 생각과 행동이 너무 잔인했어요. 그래서 그런 부분들을 더 잔인하고 그리고 또 기훈 입장에서는 그런 잔인성에 또 피해를 당하는 어떤 그런 부분들을 감정적으로 잘 표현해야 되겠다라는 생각을 많이 했습니다. I think we're running out of time. Maybe I have time for one last question, and the question for both of you. Season 3 coming to Netflix on June 27. We're all very excited. What does it feel like for you now that season 3 has been filmed to kind of turn the page on this show? I'm sure it's very emotional. And maybe Director Hong mentioned this a little bit, but is there anything that you're most looking forward to audiences engaging with in season 3 without giving spoilers? I mean, I ended the season 2 with like a huge cliffhanger when Gi-hun lost his best friend in front of his eyes. So hope season 3 will answer all the questions people might have, and also like satisfy them, not let them down with season 3. I'm pretty confident you'll be satisfied. 가장 중요한 지점은 아까도 말씀드렸지만 그 시즌 2와 3에서 계속 보여주고 싶었던 얘기는 들려주고 싶었던 제 얘기는 그거였어요. 시즌 1의 오일남도 그렇고 시즌 2의 프론트맨도 그렇고 기훈한테 계속 질문을 던지는 사람들이거든요. 네가 이런 일을 겪고도 아직도 사람을 믿나? 아직도 인간에 대한 믿음을 가지고 있나? 아직도 이 게임을 멈출 수 있을 거라고 생각하나? 아직도 이 세상을 바꿀 수 있을 것이라고 생각하나? 이제 그 질문을 계속 기훈을 시험에 들게 하면서 기훈을 좌절시키면서 기훈의 순진해 보이는 그 인간에 대한 믿음, 세상을 바꿀 수 있다는 믿음을 변화시키려는 게 그들의 목표고 그것이 이 둘 간의 대결이고 싸움인데 시즌 3에서 이제 그것이 어떤 결론에 도달하는지 좌절하고 절망한 기훈이 과연 그들의 시험을 이겨낼 수 있는지 그 대답을 찾는 과정으로 생각하고 기훈을 지켜보시면 더 재미있게 의미 있게 관람을 하실 수 있을 것 같습니다. Thank you. 저희가 시즌 1서부터 이제 시즌 3까지 이제 촬영을 하면서 정말 많은 감정들을 실제로 겪게 됐는데 텍스트로 읽는 시나리오에서 이런 감정이겠지 했었던 거 이상의 감정을 촬영하면서 많이 느끼게 됐고 그러면서 이게 이런 내용도 안에 내포되어 있지 않을까? 그렇다면 이런 내용도 이런 감정도 관객분들이 좀 알아주셨으면 좋겠다. 이 알아주셨으면 좋겠다라는 생각을 내가 어떻게 표현해야지 관객분들이 느끼실 수 있을까에 대한 고민들이 굉장히 많이 있거든요. 그래서 시즌 2도 역시 마찬가지지만은 시즌 3에서도 저희들이 느꼈었던 그 많은 감정들을 여러분들이 함께
모두 느끼셨으면 하는 바람이 가장 큽니다. 근데 그만큼 정말 여러분들이 기존에 보시지 않았어 기존의 많은 콘텐츠들을 지금 보시겠지만은 그 콘텐츠들 중에서 가장 강렬하고 가장 깊이 있는 감정들을 시즌 3에서 아마 느끼실 수 있으실 겁니다. I think this is what we want to hear. Thank you so much, Director Hwang Dong-hyung and Thank Lee you. Kyung-jae. Thank you for coming. Thank you, everyone. Thank you.